지극히 거룩하신 주 예수 그리스도님, 주님의 거룩한 십자가로 세상을 구속하셨고 저희는 여기와 저희는 여기와 온 세상에 있는 모든 교회에서 주님을 hun성하며 찬양하나이다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 성부와 성자와 성령이 이름으로 아멘. 주님께 주님께 찬미와 감사와 애를 드리어 왔나이다. 주님께 찬미와 감사와 경배를 드리러 왔나이다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 주님은 한나라 선포하면서 회개와 복음으로 당신의 순한 고통 죽음을 통해 용서와 참된 사랑을 보여주셨네. 당신은 한나라 오르시면서 세상에 당신 평화 남겨주시고 평화를 물려받은 저희 모두를 평화의 일꾼으로 불러주셨네. 어머니 마리아는 당신 제자와 조그만 다락방에 한데 모였어 정성껏 마음과 기도를 성령이 음방 안에 가득 찼도다. 저희도 다락방의 기도를 사랑과 깊은 평화와 온유와 절제 인내와 친절을 주시며 당신의 성령 따라 살게 하소서. 영으로 저희를 새롭게 하여 평화의 성전에 하소서. 성부와 이루신 성령과 함께 영원히 영토록 받으옵소서. Spiritual reading. Heaven Begins Within You by Anselm Grun. Desert Father's Wisdom for Today. Spirituality from Below. Isaac of Nineveh also used Jacob's ladder to explain that the way to ascend to God is through descent. Strive to enter the treasure within you, and you will encounter heaven, for they are one and the same. By gazing into your interior, you will also see heaven. The path to the kingdom of heaven is hidden within you, within your soul. Cut off sin and immerse yourself within. Then you will find the stairway by which you may ascend. We must break through sin and plunge into the depths of our being. Only then can we rise from the very bottom toward God. The ascent to God is a fundamental yearning of the human spirit. Even Platonic philosophy repeatedly insists on the soul's upward movement toward the divine. However, the Church Fathers sought another type of ascent, an ascent modeled in Jesus Christ, who first descended before rising. Like Jesus, before we can ascend with him to the Father,
we must first descend into our humanity. Only those who are humble enough to accept their weakness, their flesh from the dust, their humanity, and even their darkness can truly encounter God. Thus we hear repeated praises of humility. Humility is the path to God and the clearest sign of one who is worthy of God. Amma Theodora said, not asceticism, not vigils, not hard labor, but only honest humility brings salvation. Do you know that humility is the conqueror of the devil? Satan, defeated in ascetic struggle with Macarius, had to confess, there is only one thing in which you surpass me. Macarius asked, what is that? Satan replied, your humility. I will no longer contend with you. Therefore Poemen said, just as one breathes with the nose, so too must one breathe humility and the fear of God. For the monk, humility is the courage to accept one's body and human nature in truth. Monks test humility to discern whether one is truly a person of God. A monk was being praised by his brothers before Antony, so Antony tested him by taking him outside and seeing whether he could endure insults. When it was clear he could not, Antony said, you are like a beautifully decorated village where bandits cause chaos inside. Blessed Sthenocletia said, just as nails are indispensable when building a ship, so too is humility indispensable to happiness. Humility is the foundation that shows whether one lives in the spirit of God. Without humility, there is the danger of making God in one's own image. Humility is the condition for intuitively recognizing God as God, one wholly different from our projections. The closer a person draws to God, the more humble they become, for they realize how distant they are from God's holiness. Humility is the response to the experience of God. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. 성체. 하루에 한 번은 첫째, 하루에 한 번씩 우리를 사랑으로 안타깝게 기다리시는 주님을 방문하도록 하자. 성 요한 보스코는 이렇게 말했다. 매일 지극히 거룩한 성체를 방문하는 것을 절대로 잊어버리지 마십시오. 아무리 잠깐이라도 꾸준히 한다면 그것으로 충분합니다. 둘째, 가능한 한 그 시간을 늘려가도록 노력하자. 긴 시간 동안 할 수 없다면 시간을 쪼개어 잠깐씩 방문하도록 하자. 할 수 있을 때마다 성당에 들어가 잠시라도 성체 앞에서 무릎을 꿇고 다음과 같이 고백해보자. 예수님, 당신은 여기에 계십니다. 저는 당신을 흠숭합니다. 저는 당신을 사랑합니다. 제 마음 안에 오소서. 비록 짧은 방문이라도 매우 유익할 것이다. 성 요한 보스코는 우리에게 다음과 같이 충고한다. 당신은 주님께서 많은 은총을 주시기 바랍니까? 그러면 그분을 자주 방문하십시오. 그러면 그분을 가끔 방문하시오. 당신은 마귀에게 공격당하기를 바랍니까? 그러면 성체 성사의 예수님을
드물게 방문하십시오. 당신은 마귀가 당신에게서 멀리 달아나기를 원합니까? 그러면 예수님을 자주 방문하십시오. 나의 사랑하는 사람들이여, 성체조배는 마귀를 정복하기 위해 꼭 필요한 방법입니다. 예수님을 자주 방문하십시오. 그러면 마귀는 당신에게서 승리를 거두지 못할 것입니다. 끝으로 성 알퐁소 마리아 데 리고리의 다음과 같은 위로의 말을 기억하도록 하자. 당신 일생의 모든 순간들 중 당신이 성체 앞에서 보낸 시간이 당신에게 가장 큰 힘을 줄 것이며 당신의 임종 때와 영원의 시간에 가장 큰 위로가 될 것입니다. 목마른 사람 시낸 꿀 찾아 헤매듯이 내 영혼을 찾기에 다하나이다. 주님만이 하여 나의 방패 나의 잠소나 나의 정성 다 바쳐서 주님 경배하리라. 참 거룩한 독서. 그러므로 여러분은 그리스도와 함께 다시 살아났으니 저 위에 있는 것을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하느님의 오른쪽에 앉아 계십니다. 위에 있는 것을 생각하고 땅에 있는 것은 생각하지 마십시오. 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하느님 안에 숨겨져 있기 때문입니다. 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 여러분도 그분과 함께 영광 속에 나타날 것입니다. 그러므로 여러분 안에 있는 현세적인 것들, 곧 불륜, 더러움, 욕정, 나쁜 욕망, 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상 숭배입니다. 이것들 때문에 하느님의 진노가 순종하지 않는 자들에게 내립니다. 여러분도 전에 이러한 것들에 빠져 지낼 때에는 그렇게 살아갔습니다. 그러나 이제는 분노, 격분, 악의, 중상, 또 여러분의 입에서 나오는 수치스러운 말 따위는 모두 버리십시오. 서로 거짓말을 하지 마십시오. 여러분은 옛 인간을 그 행실과 함께 벗어버리고 새 인간을 입은 사람입니다. 새 인간은 자기를 창조하신 분의 모상에 따라 끊임없이 새로워지면서 참 지식에 이르게 됩니다. 여기에는 그리스도인도 유다인도 할례받은 이도 할례받지 않은 이도 야만인도 스키티아인도 종도 자유인도 없습니다. 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 그러므로 하느님께 선택된 사람, 거룩한 사람, 사랑받는 사람답게 마음에서 우러나오는 동정과 호의와 겸손과 온유와 인내를 입으십시오. 누가 누구에게 불평할 일이 있더라도 서로 참아주고 서로 용서해 주십시오. 주님께서 여러분을 용서하신 것처럼 여러분도 서로 용서하십시오. 이 모든 것 위에 사랑을 입으십시오. 사랑은 완전하게 묶어주는 끈입니다. 그리스도의 평화가 여러분의 마음을 다스리게 하십시오. 여러분은 또한 한 몸 안에서 이 평화를 누리도록 부르심을 받았습니다. 감사하는 사람이 되십시오. 그리스도의 말씀이 여러분 가운데 풍성히 머무르게 하십시오. 지혜를 다하여 서로 가르치고 타이르십시오. 감사하는 마음으로 하느님께
시편과 찬미가와 영가를 불러드리십시오. 알아듣 말이든 행동이든 무엇이나 주 예수님의 이름으로 하면서 그분을 통하여 하느님 아버지께 감사를 드리십시오. 그 소리 온 땅으로 퍼져나가고 그 그 말은 끝까지 번져가도다. 하늘은 하느님의 영광을 드러내게 하고 천국은 그 손수하신 이를 소하신 알려주도다. 낮은 낮에게 말을 전하고 밤은 밤에게 지식을 전하는도다. 그 소리 온 땅으로 퍼져나가고 그 말은 끝까지 번져가도다. 성령, 오 지극히 거룩하신 삼위일체여, 당신을 흠숭하며 찬미하나이다. 죄 중에 있는 저는 당신을 찬미하기에 합당하지 않으며 당신의 놀라운 거룩함에 들어가지 못한다는 것을 알고 있나이다. 제 생각과 말과 행위는 올바르지 못하고 사랑도 부족하나이다. 저는 당신의 거룩함과 장엄함을 더럽혔으며 입술이 더러운 사람들 사이에 살고 있습니다. 많은 사람이 중상모독과 거짓말을 하며 다른 사람들의 명예를 훼손하고 욕을 하며 저주하기도 합니다. 저희는 당신을 우러러 거룩하시다, 거룩하시다, 거룩하시도다 라고 노래할 자격조차 없습니다. 하오니 주님, 사람들의 입술과 마음을 깨끗하게 하시어 놀라운 당신 현존 앞에서 숨을 쉬며 당신께 찬미와 영광을 드리게 하소서. 오 주님, 제 마음과 영혼을 깨끗이 씻어주시고 사람들을 정화하여 저희 모두 함께 당신께 거룩하시다, 거룩하시다, 거룩하시도다 라고 노래하게 하소서. 주여 이 몸이 당신 뜻을 따르려 드렸나이다. 희생과 전분함이 즐기시고 언제나 속죄의 생을 낭비하니 하셨사오니 그때에는 어렸나이다. 소서 이 몸 대령했나이다. 주여 이 몸이 당신 뜻을 따르려 드령했나이다. 오 그리스도인 일치 로마 시민. 사도행전에 보면 바오로가 로마 시민이었다는 내용이 나온다. 바오로가 쓴 편지에는 비록 그런 언급이 없지만 사도행전에 쓰여진 이때가 바오로의 활동 시기와 20년 정도밖에 차이가 나지 않는다는 점을 고려할 때 바오로가 로마 시민이었다는 사실은 그 당시 그리스도인들 사이에 널리 퍼져 있었던 것으로 보인다. 바오로는 분명 로마는 말이다. 당시 로마 제국의 전체 인구는 약 5천만 명이었고 전성기 시절의 시민 숫자는 50만 명 정도였다.
따라서 100명 중 1명이 시민이었던 셈이다. 그러니 로마 시민이 누리는 특권도 대단했을 것이다. 로마 제국에는 시민과 자유인과 노예라는 세 부류의 계급이 있었고, 시민은 또다시 원로원을 구성하는 원로와 기사, 그리고 평민으로 나누어졌다. 바오르는 시민 중에서도 평민계급에 속했을 것이다. 일반적으로 로마 시민이 되는 길은 세 가지가 있었다. 아버지가 시민이어서 자동적으로 시민이 되는 경우, 큰 공을 세우거나 제대 군인에게 시민권이 하사된 경우, 그리고 돈으로 시민권을 사는 경우였다. 바오르는 날 때부터 로마 시민이었던 것으로 보인다. 당시에는 약 350만 명 정도의 유다인들이 제국 곳곳에 흩어져 살았고, 그 중에서 시민권을 얻은 사람은 그리 많지 않았다. 바오로가 태생 로마 시민이었다는 점은 그의 고급스러운 성분을 추측해 하는 대목이다. 주님을 주님을 찬양하라. 온 세상이여 세상이여 주님을 찬양하라. 온 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 세상이여. 성모님, 나는 벌써 마리아에 대해서 많은 말을 해왔다. 그러나 마리아의 참된 신심가와 예수 그리스도의 참된 제자를 양성하기 위해서는 아직도 할 말이 많다. 그럼에도 나의 무지와 무능력과 시간 부족으로 인해 언급해야 할 많은 부분을 생략하지 않을 수 없다. 만일 이 작은 책이 혈육으로나 육정으로나 사람의 욕망으로 난 것이 아니라 오직 하느님과 마리아에게서 태어난 고상한 사람들의 손에 들어가서 성령의 은총에 의해서 격려되고 내가 이제 아래에 기록하는 글로써 참되고 순수한 마리아 신심의 우수성과 그 가치를 확신하게 된다면 나는 애쓴 보람을 충분히 느낄 것이다. 나는 마리아의 극히 미천한 아들이며 종이다. 나의 사랑하올 어머니 마리아, 존귀하올 여왕의 영광을 위해서 지금 쓰고자 하는 진리가 사람들의 마음속 깊이 스며들기 위해서 만일 나의 죄로 물든 피라도 필요하다면 나는 잉크 대신에 나의 피로써 이 글을 쓴다 하여도 조금도 후회하지 않겠다. 이 책 제1부 복되신 동정 마리아께 대한 신심을 읽음으로써 나의 배은 망덕과 불충으로 마리아께 끼친 손해를 사랑하올 여왕이신 마리아에게 보상하는 충실하고 착한 사람이 나오기를 간절히 바라기 때문이다. 나는 오래전부터 마음속 깊이 믿고 바라고 하느님께 간청드렸던 모든 것, 특히 마리아가 멀지 않아 지금보다도 더욱 많은 사람들, 사랑의 자녀들과 종들과 당신께 완전히 봉헌된 사람들을 많이 거느리게 됨으로써 나의 주인이신 지극히 사랑하올 예수 그리스도께서 그 어느 때보다도 더욱 많은 사람들의 마음의 왕이 되시기를 보다 더 열렬히 믿고 바라고 있다. 성령의 도움으로 이 책을 쓰는 나와 이 작은 책을 날카로운 이빨로 물어뜯기 위해서 으르렁거리며 분노에 찬 악마들이 미쳐 날뛰는 것을 나는 잘 알고 있다. 적어도 이 악마들은 이 작은 책이
세상에서 빛을 보지 못하게 어두운 구석이나 괴짝 깊은 곳에 처박아 두게 하고 더욱이 이 책을 읽어 행동으로 실천하는 사람들을 공격하고 박해할 것이다. 그러나 그것이 무슨 문제가 되겠는가? 오히려 그것은 더욱 좋은 일이다. 이러한 현상은 나에게 용기를 주며 놀라운 성공을 거둘 것이 틀림없다는 것을 확신케 한다. 즉, 장차 다가오는 시대에 세속과 악마와 부패된 본성과 맞서 싸울 예수 마리아의 군단인 용감무쌍한 남녀 군사들이 일어나리라는 희망을 갖게 해준다. 독자는 알아들으라. 이 말을 받아들일 만한 사람은 받아들여라. 몽포르의 성 루도빅고 성모님에 대한 참된 신심. 마리아 모여 어지시려니 마리아 살게 우리 영생을 인도하옵소서. 마리아 살게 성인글 묵상 샤를드 푸코의 영적 수기 사하라의 불꽃 이제 다 이루었다. 이 구절은 주 예수 그리스도께서 아버지께 드린 최후의 말씀이다. 당신이 명하신 모든 것을 다 이루었습니다. 마치는 순간에 이렇게 말할 수 있게 해 주십시오. 비천한 인간인 우리가 똑같은 수로 똑같이 완전하게 이 말을 할 수는 없으나 우리의 비참함이 허락하는 대로 그렇게 해 주십시오. 하느님, 어떻게 해야 그러려면 제가 아니신 당신께 그것을 해 주시라고 청해야 합니다. 내 주 하느님, 제가 당신 뜻을 분명히 알게 해 주십시오. 하느님, 저희 기도에 당신은 이렇게 답하시는 것 같습니다. 내가 내 마음에 내려준 매력의 힘, 그 지속성과 아름다움이 바로 내가 너에게 무엇을 원하는지를 알려준다. 그러나 이 특별한 부름에는 한 가지 조건이 있다. 그것은 우선 내 자신이 회개해야 한다는 것, 그리고 완덕의 길을 걷기 시작해야 한다는 것이다. 나는 언제나 기다리고 있는데도 너는 첫걸음도 내디디려 하지 않는다. 오히려 너는 뒷걸음질 치고 있다. 자, 앞으로 나아가거라. 마음을 바꾸어라. 나는 오랫동안 기다려왔다. 그러나 이젠 더 이상 기다릴 수는 없다. 하고 말입니다. 하느님 용서해 주십시오. 저의 미지근함과 비겁한 마음, 저의 산만한 마음과 무질서한 생각과 오만함을, 그리고 제 뜻에 집착하는 마음과 저의 약함과 항복하지 못함을 용서해 주십시오. 나도 자주 잊어버리시오. 하느님, 내 모든 은합니다. 선물로 채워주신 저를 구원해 주십시오. 제가 훌륭한 선물을 받아 당신이 바라시는 것을 완전히 이룰 수 있도록 도와주십시오.
바로 이것을 위해 당신은 자비로이 이 미숙한 자를 불러주십니다. 하느님, 주 예수 그리스도의 이름으로 저를 회개시켜 주십시오. 돌들로부터 아브라함의 자식을 만드실 수 있는 당신, 전능하신 주님, 제 안에서 무엇이든 하실 수 있는 당신이시니 저에게 올바른 성심과 또 원하는 자에게 주시리라고 말씀하신 지혜를 저를 회개시켜 제 삶의 순간까지 영신에 최대한의 열 돌릴 수 있게 해 주십 우리 주 예수 그리스도로 비나이다. 아멘. 아멘. 환하게 신주 주 성령 성령 내게 내게 오소서 오소서 신주 살아계신 성령 어서 오소서 오소서 주 주 성령이 성령이 나를 안에서 당신의 영원히 영원히 살게 살게 하소서. 하소서. 이웃 종교에서 배우는 영신 수련의 지혜, 나는 누구인가, 초심자와 루미와의 대화. 증거를 통해 신을 안다면 믿음은 오래가지 못합니다. 자신의 가슴으로 신을 아는 현명한 사람은 언제나 그분과 함께 있습니다. 자신과 언제나 함께 계신 그분이 계심을 증명해야 할 필요가 있을까요? 루미는 다른 사례를 보여줍니다. 사람은 자기가 사는 집을 다른 사람이 지었다는 사실을 압니다. 더욱이 이 다른 사람은 어떤 계획과 능력이 있었고 살아있을 때 자기 집을 지었다는 것도 압니다. 하지만 이런 것들을 너무도 빨리 잊어버리고 오직 집만을 생각합니다. 하지만 현명한 사람은 집을 지은 지배자를 인정하고 그분께 헌신하고 자기 시간을 그분과 함께 사용하기 때문에 증거가 필요 없으며 지배자는 자신으로부터 결코 떠나지 않습니다. 반면 이성은 신에 대해 제한된 이해를 합니다. 이성은 당신을 어느 정도까지만 데리고 갈 뿐입니다. 루미는 이성이 어느 정도까지 우리에게 유용한지 그리고 어디에서 더 이상 도움이 못 되는지를 설명합니다. 바다를 당신의 가죽 부대에 담고 있었다고 말할 수 있지만 이런 말은 불가능합니다. 대신 내 가죽 부대가 바다의 광활함 속에 묻혀 있었다고 말하면 정확할 것입니다. 이성은 당신을 절대적인 지배자의 문턱까지 데리고 갑니다. 당신이 거기에 도착하면 여기에서부터 계속 그랬던 것처럼 이성을 해로운 것으로 여겨 포기해야 합니다. 거기서 당신은 당신 자신을 신에게 맡겨야 합니다. 예를 들어 당신의 이성은 당신을 양복점까지 데리고 갈 수 있지만 양복점에 도착하면 양복점 주인에게 일을 맡기고 당신 이성의 사용을 중지해야 합니다. 아니면 병원까지는 갈 수 있지만 병원에 도착하면 의사가 말하게 놔두어야 합니다. 어떻게 신을 이성으로만 이해할 수 있습니까? 그분의 핵심은 이해를 넘어서며 그분이 하시는 일은 매 순간 다르게 드러납니다. 예를 들어 당신은 신의 피조물이지만 당신은 매 순간마다 다른 상태에 있으면서 다른 모습으로 나타납니다. 신 역시 매 순간마다 신이라는 그분의 존재를 드러내는 모든 속성들과 이름들을 가지고 다르게 나타납니다. 예를 들어 당신이 즐거움,
슬픔, 두려움을 느낄 때 당신 안에 나타나는 그분의 모습은 각각 다릅니다. 결국 이성과 신앙은 갈등 상태에 있지는 않지만 이성이 끝날 때 신앙이 시작된다는 뜻이군요. 정확합니다. 사실 이성으로 신이 계심을 증명하려는 일을 루미는 반대합니다. 루미는 이런 일을 오만으로 보지요. 우리 가리다 우리 가리다 대우시리에 우리 가리다 우리 가리다 대우시리에 우리 가리다 평화 관상을 위한 영적 묵상, 바빌라의 성녀 데레사 소품집, 영혼의 증언. 저는 전보다 가난한 이들에 대한 동정심이 훨씬 깊어진 듯합니다. 저는 그들이 너무나 가여워서 도와주고 싶은 열망이 솟구쳐 만일 제 마음대로 할 수만 있다면 입고 있는 옷마저 벗어주었을 겁니다. 저는 그들과 이야기하는 것도 만지는 것도 싫지가 않습니다. 이제 이것은 하느님께서 주신 은혜라는 것을 압니다. 왜냐하면 전에도 하느님께 대한 사랑에서 그들에게 희사는 했지만 자연스럽게 우러나오는 동정심은 없었으니까요. 저는 이 점에서 저 자신이 두드러지게 좋아진 것을 느낍니다. 많은 사람들이 저에 대해 험담을 하며 저를 시달리게 하는 것을 통해서도 저는 더 나아지는 것을 체험합니다. 저는 그런 비난을 바보에게 할 때처럼 아무 느낌도 없이 듣습니다. 때로는 아니 그보다 거의 언제나 저는 사람들의 말이 옳다고 생각했습니다. 저는 그런 비난에 대해 거의 슬픔을 느끼지 않기 때문에 하느님께 바칠 것이 아무것도 없는 것 같습니다. 이런 일을 통해서 제 영혼에 큰 도움이 되는 것을 경험했기에 저는 오히려 이런 일들이 저에게 유익하다고 생각합니다. 그래서 기도하러 가면 저를 비난한 이들에 대한 적대감이 하나도 남아있지 않습니다. 왜냐하면 처음에 저를 비난하는 말을 물으면 반감을 조금 느끼게 되지만 마음이 불안하거나 산란해지지는 않으니까요. 오히려 가끔 저를 동정하는 말을 들으면 우스워집니다. 이 세상의 모든 비난은 하나도 중요하지 않으니 조금도 속상해할 것이 없는데 말입니다. 저는 제가 꿈을 꾸고 있다고 상상하고 잠이 깨면 그 모든 것 아무것도 아닐 거라고 여깁니다. 현실을 통해서 하느님께서는 더 강렬한 소망과 고독에 대한 더 큰 목마름과 앞서 말했듯이 더 완전히 떠날 수 있는 은혜를 주셨습니다. 왜냐하면 그 현시들은 저에게 그 모든 것이 무엇인지를 이해하게 해주셨고 친구들과 친척들까지도 포기하게 했는데 그런 것은 가장 작은 희생이었습니다. 오히려 친척들은 저를 무척 피곤하게 하니까요. 하느님을 조금이라도 더 섬기기 위한 목적에서 그렇게 하는 것이니만큼 저는 완전히 자유로운 마음으로 만족스럽게 그들을 포기합니다. 그래서 저는 어디서나 평화를 찾습니다.
묵상 기도 중에 받은 몇 가지 본거는 결국 매우 옳았습니다. 그러므로 제가 하느님께 은총을 받고 있다는 관점에서 볼 때 저는 많은 발전을 한 것을 봅니다. 그러나 하느님께 드리는 봉사는 훨씬 형편없었습니다. 제가 더 많은 위로를 받으며 지니게 해주신 데다 이것 때문에 종종 몹시 마음이 아팠지만 고행을 덜 했으니까요. 사람들이 저를 무척 존경하는데 이것도 종종 저의 소망과는 정반대입니다. 나의 도구 삼으사 미움이 곳의 사랑을 불의가 있는 곳의 용서를 용서를 그 오랜 오랜으로 평안하소서. 절망이 있는 곳에 희망을 어둠이 깔린 곳에 광명을 슬픔 기쁨으로 오 나의 주여 천장 나이다 당신의 따뜻하신 사랑을 나의 주시여 크신 사랑을 크신 사랑을 주시옵소서. 사무소 우리의 영원하듯이 영원 생명하는 때까지 당신 사랑을 주소서. 아니와 또래 평화 기도를 통하여 한없는 은총과 사랑을 우리에게 베푸시는 하느님 아버지께 감사 찬양을 드리며 성령께서 우리 마음을 깨끗이 하시고 사랑으로 견고케 해주시기를 간구합시다. 죽은 이들에게 평화와 영광을 주시고 저희도 마침내는 그들과 더불어 주님과 함께 다스릴 수 있게 하소서. 저희로 하여금 착하고 성실한 마음으로 주님의 말씀을 받아들이고 인내로의 결실을 맺게 하소서. 주님, 저희는 죄를 범하고 또 범하였사오니 당신 구원의 은총으로 저희의 죄를 없애주소서. 주님의 이름으로 기도하러 모인 사람들 가운데 몸소 함께 계실 것을 약속하신 예수 그리스도님, 저희로 하여금 당신과 함께 성령 안에서 항상 성국게 기도할 수 있게 하소서. 천상 배필이신 그리스도님, 사랑하시는 당신 교회의 허물을 씻어주시어 희망을 가지고 성령의 힘으로 걸어가게 하소서. 평화의 임금이신 그리스도님, 세상에 당신의 평화를 깃들게 하시어 어디서나 구원을 주시는 당신의 현존을 더욱 명백히 깨달을 수 있게 해 주소서. 죽은 모든 이에게 영원한 행복의 길을 열어주시고 불멸과 영광의 문을 열어주소서. 저희 스스로 온갖 태만과 소홀함을 씻어버리고
천상 은혜를 즐길 수 있게 해 주소서. 저희를 악에서 구하시고 손을 어둡게 하는 헛된 환상에서 저희를 보호하소서. 신자들로 하여금 형제적 사랑으로 환자들을 돌보아 주며 환자들 속에서 성자의 모습을 발견할 수 있게 하소서. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘과 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희를 용서하시고 저희를 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 지극히 높으시고 선하시며 사랑이신 평화의 하느님, 미약하고 부족한 저희를 평화기도 다락방 모임에 불러주시어 당신께 감사와 찬미와 영광을 드릴 수 있는 은총 주심에 감사드리나이다. 무엇보다도 저희들 마음을 회개와 겸손으로 채워주시어 당신의 십자가를 통해서 보여주신 용서와 참 사랑이 저희들 삶 안에도 자리하게 하소서. 행동 없는 믿음으로 인한 죽은 믿음이 되지 않도록 나약한 저희들이 늘 깨어 기도할 수 있도록 도와주시어 당신 영으로 정화되어 성령으로 거듭나는 삶을 살게 하소서. 무엇보다도 저희 마음의 다락방에 사랑과 기쁨 그리고 평화로 가득 찬 다락방, 온유와 절제 그리고 인내로 가득 찬 다락방, 친절과 선행 그리고 성실로 가득 찬 다락방이 되게 하소서. 그리하여 마음과 뜻을 다하고 정성을 다하여 바치는 저희 작은 기도가 가정과 사회 그리고 한반도와 중동 지역을 비롯한 분열과 고통의 현장에 세상의 평화가 아닌 당신이 남겨주신 참된 평화로 가득 차 저희들이 살아가는 이 세상이 평화의 다락방이 되게 하여 주소서. 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 오소서 성령, 저희들 오소서 마음의 성령님, 다락방을 사랑과 평화로 채우소서. 오소서 성령님, 저희들 가정의 다락방을 사랑과 평화로 채우소서. 오소서 성령님, 한반도와 중동과 세상의 다락방을 사랑과 평화로 채우소서. 평화의 모우님, 저희를 위하여 빌어주소서. 모든 피조물의 모우님, 저희를 위하여 빌어주소서. 아시시 성 프란치스코여, 저희를 위하여 빌어주소서. 예, 할매를 해주실까요?